ऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः। हरिः ओम। अंतरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्य वैभवं तन्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो न नपुंसं न च स्त्रीं नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वरिशिष्टान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। वेदान्तार्थविभासकायेतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः। कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनां सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयं। करुणापूर्णशुद्धाब्धे कबलितघनविश्वरूप किरणावल्या अरुणाचलपरमात्मन् अरुणो भवचित्तकञ्जसुविकासाय त्वयि अरुणाचल सर्वं भूत्वा स्थित्वा प्रलीनमेतच्चित्रम् हृद्यहमित्यात्मतया नृत्यसि भोः ते वदन्ति हृदयं नाम अहमिति कुत आयातीत्यन्विष्यान्तः प्रविष्टयात्यमलधियाम् अवगम्य स्वं रूपं शाम्यत्यरुणाचलत्वयि नदीवाब्धौ त्यक्त्वा विषयं बाह्यं रुद्धप्राणेन रुद्धमनसान्तस्त्वां ध्यायन् पश्यति योगी दीधितिम् अरुणाचलत्वयि महीयं ते। त्वय्यर्पितमनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवाकृतितयां सततं भजते अनन्यप्रीत्या सजयत्यरुणाचलत्वयि सुखे मग्नः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।
न मे द्वेषरागं न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता च जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्. கடந்த 2 நாளாக நாம் பகவத்பாதாள் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்துருக்கிற நிர்வாண ஷட்கம்ங்கிற கிருதியை பார்த்துட்டு வரோம். ரொம்ப சின்ன 6 ஸ்லோகம் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அது. இந்த ஸ்லோகங்களை தியானத்துக்கு நிதித்தியாசனத்துக்கு உபயோகப்படுத்தலாம், மனனத்துக்கு உபயோகப்படுத்தலாம். அப்படிதான் அதை அமைச்சு கொடுத்துருக்கான். நம்ம ஸ்வரூபத்தை பிரகாசப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது தான் வேதாந்தம். ஸ்வரூபம்தான் பரம பிரகாசமா இருக்கு. எல்லாத்தையும் விட பெரிய பிரகாசம் அதுதான். பிரகாசயதி யோ விஸ்வம் பிரகாசானாம் பிரபாகரஹ. அழகான ஒரு ஸ்லோகம். இந்த விஸ்வத்தையே எது பிரகாசப்படுத்துறதோ, எல்லா பிரகாசங்களுக்கும் எது பிரகாசமா இருக்கோ அந்த பிரகாஷோ நக பிரகாசதாம் அப்படின்னு. அந்த பிரகாசம் நமக்கு பிரகாசிச்சுட்டு இருக்கோ இல்லையோ, அதை காட்டி கொடுக்கறதுக்கு தான், காட்டி கொடுக்கறதுக்கு தான் குரு தேசிகன்னு பேர். அந்த தேசிகன் கிட்ட போய் அதுதான் கேட்கறது. தயாலம் குரும் பிரம்மனிஷ்டம் பிரசாந்தம் சமாராத்யமத்யா விசாரிய ஸ்வரூபம் யதாப்னோதி தத்துவம் நிதித்யாஸ்ய வித்வான் பரம் பிரம்ம நித்யம் ததேவாஹம் அஸ்மி. இந்த கிருதிகள்லாம் பார்த்தோன்னா இது ஸ்வரூபானுசந்தானாஷ்டகம்னு பேர். நம்ம இதெல்லாம் சும்மா இன்னைக்கு மாடர்ன் ஸ்காலர்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணி இதெல்லாம் சங்கராச்சாரியர் எழுதினாரா இது எழுதினாரா பதிலே இல்லை. நம்ம ஹிருதயத்திலேருந்து எடுத்துட்டு விட்டோம்னா ஆச்சாரிய சங்கரர் அப்படிங்கிற அந்த நம்ம பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியாள், அவ யார் யாரோ சிஷ்யாளுக்கு என்னென்னமோ எழுதி கொடுத்த மாதிரி இருக்கு. பார்த்தா அவளு நிலைக்கு இருக்கிற உபதேசம் மாதிரி அவளுக்கு ஞானோபதேசம் பண்ணணுமா ஒரு கிருதி. இப்ப இந்த ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் இப்ப நாம சொன்னது, எப்போ ஒருத்தருக்கு பிரம்ம ஜிக்ஞாசை வந்துடுத்தோ யாராலையும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. இப்போ
இப்போ ஒருத்தருக்கு வியாதி வந்துடுத்துன்னு தெரிஞ்சுடுத்துனா அந்த வியாதியை குணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசை வந்துடுத்தானா ரிட்டையர் ஆனப்புறம்தான் ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு யாராவது சொன்னால் கேட்டுன்னு இருப்பானோ இல்லையா? இப்போ ஒரு முமுக்ஷு கிட்ட அத்தியாத்மமாக உற்சாகத்தோடு வரபோது இப்பெல்லாம் பண்ணப்படாதுப்பா, இதெல்லாம் நம்ம வயசானதுக்கு அப்புறம் ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம்னு சொல்லி நம்ம அப்படி தான் சொல்லணும். ஏன்னா சரியான முமுட்சுத்துவம் இல்லைன்னா அப்பவே அடங்கி போயிடும். ஆனால் சரியா ஒருத்தனுக்கு தலையில நெருப்பு பத்தின்னு இருக்குன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் பிரவச்சனத்துக்கு அப்புறம் அணைச்சிக்கலாம் அப்படின்னா அவன் உட்காந்துட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா? அந்த மாதிரி அந்த ஆத்ம வித்யை வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை, ஒரு விழைவு. அந்த விழைவோட மூலம் என்ன? நமக்கு சாப்பாடு வேணும் அப்படின்னு கேட்குறேன்னா என்ன அர்த்தம்? பசி இருக்குன்னு அர்த்தம். அதே போல இந்த பசிங்கிறது ஒரு ஜெனுவின் வாண்ட் இல்லையா? ரொம்ப வாஸ்தவமான உண்மையான ஒரு விஷயம். அது எல்லாருக்கும் புரியும். திருவண்ணாமலையில் ஒரு சமயம் ஒரு 8 வருஷம் முன்னாடி இல்லை அதுக்கு முன்னால் எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா இந்த மலையாள சப்தாகம் அது பண்ணினா கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் இப்போ எப்படி இருக்குது தெரியாது. ஏன்னா ரொம்ப வருஷமாக நாம் இந்த சப்தாகமே பண்ணறதில்லை அதிகமாக. அது பண்ணிவிட்டானா இந்த லாஸ்ட்டில் பூர்த்தி பண்ணினப்புறம் எல்லாரும் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவாளோ இல்லையோ, ஏதோ தட்சணையெல்லாம் வைக்கிற தட்சணையோட முடியாது, அது ஒரு வேஷ்டியும் வச்சுடுவான். நான் ஒரு சமயம் பிரம்மச்சாரி பாம்பேயில் போய் சப்தாகம் பண்ணி திரும்ப வரபோது ஒரு பெரிய ட்ரங்கு நிறைய. ஏன்னா பாம்பேயில் யாருக்கு வேஷ்டி கொடுக்கறது? யாருக்குமே வேண்டாம். அதை எடுத்துன்னு வந்து இவாளுக்கு அவளுக்கு கொடுன்னு கொடுத்துட்டே இருக்க வேண்டியது தான். அப்படி திருவண்ணாமலையில் ஒரு டைம் வந்து இந்த சாதுக்களுக்கெல்லாம் வஸ்திரம் கொடுத்துட்டே போயின்னு இருக்கிறது வழியில். அப்போது அங்கே நமக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தார் அந்த காலத்தில் ஒரு அவதூத சந்நியாசி. ரொம்ப சின்ன வயசு, ரொம்ப தேஜஸ்வியாக இருப்பார். வடக்கு திக்கிலேருந்து வந்தவர், பேச மாட்டார். ஆனால் எப்போவாவது நம்மளை பார்க்குற போது வந்து பக்கத்தில் வந்து ஏதோ ஆக்ஷனில் சொல்லிட்டு போவார். அப்போ அன்னைக்கு இப்படி வஸ்திரம் கொடுத்துட்டே போயின்னு இருக்கேன், கூட வந்துவிட்டார். வந்து அவர் சொன்னார், ஆக்ஷன்லேயே என்னை புரிய வச்சுட்டார் அவர். என்ன கொடுத்தாலும் அவளுக்கு திருப்தி ஆகாது, சாப்பாடு கொடுத்தா திருப்தி ஆகிடும். இந்த சாப்பாடுங்கிறது பசிங்கிறது ஒரு ஜெனுவினாக இருக்கிற டிசைர். இது கொடுத்தா அவள் என்ன பண்ணுவா? அந்த பக்கம் போய் விற்று காசாத்தான் பண்ணுவா அப்படின்னு அவர் ஆக்ஷனில் காட்டினார் என்கிட்ட. நான் திரும்ப சொன்னேன், அவள் என்னவோ பண்ணிட்டு போட்டோம், நமக்கு கொடுக்கறது கொடுத்துட்டோமோ இல்லையோ அப்படின்னு கையால் காட்டிவிட்டேன், அவர்கிட்ட சொல்லிவிட்டேன். அப்போது இந்த பசிங்கிறது எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு விகாரம். அந்த பசி அளவுக்காவது நமக்கு அத்தியாத்மத்தில் ஈடுபாடு இருந்ததானால், இது சொன்னால் எல்லாருக்கும் புரியும். இந்த பசி அளவுக்காவது ஒரு சின்சியரிட்டி. பசி வந்துடுத்தானா, இல்லை இன்னைக்கு எனக்கு டைம் இருக்குது அதனால நான் சாப்பிட்றேன். சத் சங்கத்துக்கு சொல்கிறோமோ இல்லையோ, இன்னைக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குது அதனால நான் சத் சங்கத்துக்கு வரேன், இன்னைக்கு வேற ஒன்றும் வேலை என்கேஜ்மெண்ட் இல்லை அதனால இன்னைக்கு ஏதோ சுவாமிகள் ஏதோ சொல்லின்னு இருக்கார் போய் கேட்டுட்டு வரோம் அப்படின்னு வர்றதுனாக்கா, பசிக்கு அப்படி பண்ணுவோமா? மாட்டோம். பசிக்குனாக்கா முதல்ல போய் அதை சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் வேலை பண்ணுவோம். என்ன வேலையாக இருந்தாலும் பசிக்கிறதுப்பா, நான் சாப்பிட்டுட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா? அந்த அளவுக்கு ஆகுது ஜெனுவினா ஹிருதயத்தில் இருந்து எனக்கு சாந்தி வேணும், வேற ஒன்றும் இல்லை. அறிவு வேணுங்கிறது இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. எனக்கு நிம்மதி வேணும், சாந்தி வேணும். நம்ம சொன்னோமே நிர்வாண ஷட்கம்னா நிர்வாணம் தான், ஷட்கத்தை விட்டுடுங்க. அந்த நிர்வாணமே என்னன்னா சாந்தி தான். சாந்திம்
நிர்வாண பரமாம் மத்சம்ஸ்தாம் அதிகச்சதி. கீதையில பகவான் சொன்னார், சாந்தி தான் நிர்வாணம், நிர்வாணம் தான் சாந்தி, நலகுலையாத சாந்தி இல்லையா? அப்ப பகவான் ரமணரை பார்க்க எங்கிருந்தெல்லாமோ வந்தா ஜனங்கள்லாம். அப்படியெல்லாம் ஏன் வந்தா? அங்கே என்ன இருந்தது? ரமண பகவானே ஒரு சமயம் ஒரு வயசானவர் வரார். அவரை பார்த்து சொல்றார், பாவம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கார், அது ஒரு கோமணத்தாண்டியை பார்க்க இவ்வளோ கஷ்டப்படணுமா? நான் ஒருத்தர் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கேன்னு எவ்வளோ பேருக்கு கஷ்டம் அப்படின்னு. ஆனா அவள் வர விழைப்பு, அவள் வர ஆசையோ அந்த நிலகுலையாத நிம்மதி, அந்த சாந்தியை பார்க்கறதுக்கு வர, அந்த சாந்தியோட சந்நிதியை அனுபவிக்கிறதுக்கு வர. அந்த சாந்தி தான் நிர்வாணம். தயாலும் குரும் பிரம்மனிஷ்டம் பிரசாந்தம். பிரம்மனிஷ்டம், பிரம்மனிஷ்டன்னா யாரு? ஞானத்தை ஸ்வரூப ஞான நிஷ்டன்னு தான் அர்த்தம். ஆத்மஸ்வரூபம் தான் பிரம்ம. ஆத்மைவ பிரம்ம, ஆத்மாதான் பிரம்மம், ஆத்மஸ்வரூபம் தான் பிரம்மம். அந்த ஸ்வரூப ஞானத்தோட பிரசாந்தம், பரம பிரசாந்தமாயிருக்கிற குருவை சமாராத்திய அங்க போய் சேவை பண்ணி பக்தி பண்ணி அவர்கிட்டேந்து இந்த தத்துவத்தை ஸ்ரவணம் பண்ணி மத்யா விசாரிய ஸ்வரூபம், நான் யாரு, என்னோட ஸ்வரூபம் என்ன அப்படின்னு கேட்டு தெரிஞ்சுண்டு யத் ஆப்னோதி தத்துவம் நிதித்யாஸ்ய வித்வான், அந்த தத்துவத்தை சிரவணம் பண்றதோடு விடலை. அரே அயம் ஆத்மா திரஷ்டவ்யா ஸ்ரோதவ்யோ மந்தவ்யோ நிதித்யாசிதவ்யா, ஸ்ரோதவ்யா மந்தவ்யா நிதித்யாசிதவ்யா. ஸ்ரவணம் பண்ணணும், இந்த ஆத்மாவை பார்க்கணும். பார்க்கணும்னா என்ன? சாட்சாத்காரம் பண்ணணும், அறியணும், ஆத்மஸ்வரூபத்தை அறியணும். நான் யாரு, என்னோட ஸ்வரூபம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அரே அயம் ஆத்மா திரஷ்டவ்யா. மைத்ரேயி கிட்ட யாக்ஞவல்கியர் சொல்றார், அடே மைத்ரேயி அப்படின்னு கூப்பிடுறார். இந்த பெண் ஆண் குழந்தைகளை ரொம்ப பிரியம் வந்தா டீன்னு கூப்பிடுவா, பெண் குழந்தைகளை ரொம்ப பிரியம் வந்தா டேன்னு கூப்பிடுவா இல்லையா? இங்க பத்தினி கிட்ட அவருக்கு ரொம்ப பிரியம் வந்துடுத்து, அதனால அரே அப்படின்னு கூப்பிடுறார். ஏன்னா அவ கேட்டா, எனக்கு பணம் எல்லாம் வேண்டாம், எனக்கு ஞானம்தான் வேணும்னு சொன்னா. நஹி வித்தேன தர்ப்பணியோ மனுஷ்யா. பணத்தாலும் ஒன்றும் திருப்தி வராது. நீங்க எதை தேடிட்டு போறீங்களோ அந்த ஆத்ம வித்தியை எனக்கு உபதேசம் பண்ணி கொடுங்கோ அப்படின்னு அந்த பத்தினி கேட்டா, அதை உபதேசம் பண்றத சொல்றார். இந்த ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கணும், அதை ஸ்ரவணம் பண்ணணும், மனனம் பண்ணணும், நிதித்தியாசனம் பண்ணணும். அப்போ குருமுகத்துல ஸ்ரவணம் பண்ணி என்ன பண்றார்? ஏகாந்தத்துல இருந்து நிதித்தியாசிய வித்வான். நல்லா கிளாரிட்டி இல்லையா? அந்த ஆத்ம வித்தியை பத்தி இருக்கிற கிளாரிட்டி வேணும். என்ன கிளாரிட்டி? ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. நான் இந்த தேகம் இல்லை. இப்போ நம்ம முதல் ஸ்லோகத்தில் சொன்னோமே, மனோ புத்தி அகங்கார சித்தானி ந அகம் நச்ச பிராணசம்ஞா நவை பஞ்சவாயு நவா சப்ததாது நவா பஞ்சகோஷா. நமக்கு இந்த சப்ததாது பஞ்சகோஷம் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியவே தெரியாது, படிச்சுட்டு தான் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? மனோபுத்தி அகங்கார சித்தமாவது கொஞ்சம் சொன்னா புரிஞ்சுடும். இந்த 7 தாதுக்கள் இதெல்லாம் நமக்கு அனட்டோமி எல்லாம் படிச்சா தான் தெரியும். ரத்தம், மேதஸ், சுக்லம், அஸ்தி, இதெல்லாம் நம்ம படிச்சு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்களா இருக்கு. வாக்கு, பாணி, பாதம், பாயு, உபஸ்தம், கர்மேந்திரியங்கள்னு பேரு. கை, காலு, வாக்கு, விசர்ஜனேந்திரியம், இதெல்லாம் கர்மேந்திரியங்கள். இது எல்லாம் தள்ளுறான்னா என்ன அர்த்தம்னா, இதோடெல்லாம் தாக்குதல் நம்ம சித்தத்துல தான் வருது. முதல்ல நேற்று சொன்னோமே, பிராணன் ஆத்மா 2 விஷயத்துல நிறுத்தினுடலாம். அதே போல மனசு ஆத்மா அப்படின்னு நிறுத்தினுடலாம். இந்த மனசுல தான் எல்லாம் தெரியறது.
மனசுங்கிறது ஆக்சுவலாக இப்போ கை காலு கண்ணு மூக்காவது இருக்கு, மனசு எங்கே இருக்கு? இந்திரியங்களாவது உங்களுக்கு தெரியறது, ஆனால் மனசு எங்கே இருக்கு? இது எல்லாம் நான் நினச்சிக்கப்பட்ட ஒரு நினைப்பை தான் நாம் மனசுன்னு கூப்பிடுறோம். இல்லாமல் மனசுன்னு செப்பரேட்டாக ஒன்றும் இல்லை. மைண்டுங்கிறது இது எல்லாம் கையோட கருமாவை, காலோட நடக்கிறத, புத்தியோட விவேச்சனத்தை, பசி தாகம் முதலான விகாரங்களை எல்லாத்தையும் உள்ள ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கிறது. தூங்குற போது சொப்பனத்தில் இது எதுவும் இல்லாமல் எல்லாம் உங்களுக்கு பார்க்கலாம். சொப்பனத்தில் பசிக்கும், சொப்பனத்தில் தாகம் வரும், சொப்பனத்தில் நீங்கள் வேலை பண்ணுவீள், சொப்பனத்தில் நடப்பேள், சொப்பனத்தில் தூங்க கூட செய்வேள், சொப்பனத்தில் சந்தோஷப்படுவோம், எல்லாம் சொப்பனத்தில் நடக்கும். எல்லா இந்திரிய வியாபாரங்களும் சொப்பனத்தில் நடக்கும். ஒருத்தர் பகவான் ரமணர்கிட்ட கேட்டார், எல்லாம் மனசுல தானே வருது, இந்த மனசுங்கிறது என்னோட புத்திக்குள்ள தானே இருக்கு அப்படின்னு கேட்டார். அப்போ பகவான் ரொம்ப வேடிக்கையாக ஒரு பதில் கொடுத்தார். நீ சொப்பனத்தில் இப்படி போயின்னு இருக்க, சொப்பனத்தில் ஒரு மலை காடு எல்லாம் தெரியறது. அப்போ உன்னோட மனசுல ஒரு விசாரம் வருது, இது எல்லாம் என்னோட மனசுல தானே தோன்றது, புத்தியில தானே தோன்றது. அப்போ நீ என்னை பார்த்து கேட்குற, இதெல்லாம் புத்தியில தானே இருக்குன்னு கேட்குறேன். இப்போ என்னாச்சு, மொத்தமாகவே சொப்பனம். அதுக்குள்ள நீ உள்ள ஒரு புத்தி, அந்த புத்தியில இதெல்லாம் இருக்குன்னு நீ வேற என்கிட்ட கேட்குற. The whole thing arises when the mind arises, everything disappears when the mind disappears. மனசு கிளம்புற போது எல்லாம் கிளம்புறது, மனம் அடங்குற போது எல்லாம் அடங்குறது. மனமென ஒன்று இல்லை உந்தி பெற, மனதின் உருவை மறவாது உசாவ, மனமென ஒன்று இல்லை உந்தி பெற, மார்க்கம் நேரார்க்கும் இது உந்தி பெற. மறவாது உசாவ, மறந்துடுவோம் நாம இல்லையா? சுஷுப்தி தூக்கம்னா மறவை. மறக்காம மனசோட ஸ்வரூபத்தை ஆராய்ந்து பார்த்தால் அந்த மனம் என்ன, எல்லாத்தையும் நான் பண்றேன்னு எனக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கு. இதை நிஷேதம் பண்ணினால் மிச்சம் இருக்கிறது சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம். நான் சுத்த சைத்தன்யம், ஆனந்தம். இப்போ நான் சொல்றதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியாட்டா கூட சிம்பிளாக உள்ள ஒரு விஷயத்தை வச்சுன்னுட்டா போகிறோம். எப்போ பார்த்தாலும் நமக்கு துக்கம் இருக்குது, கஷ்டம் இருக்குது சொல்லின்னு இருக்கோமோ இல்லையா? அதுக்கு பதிலாக ஆனந்தமாக இருக்கேன், ஆனந்தமாக இருக்கேன்னு சொல்லுங்களேன். எதுக்கு துக்கம் துக்கம் சொல்லிக்கணும்? ஒரு குரு சிஷ்ய ட்ரெயினில் போயின்னு இருந்தேன். அந்த ட்ரெயின் ஒரு நாளைக்கு காத்தாலேருந்து அடுத்த ஸ்டேஷன் வர்றதுக்கு மத்தியானம் 1 மணி ஆகிடும். இந்த சிஷ்யனுக்கு 8 மணிக்கு பசிக்க ஆரம்பிச்சிடுது. இந்த குரு சொன்னார், ட்ரெயினில் ஒன்றும் சாப்பிடப்படாதுப்பா, ஆச்சாரத்துக்கு விருத்தம். ட்ரெயினில் இருக்கிற சாப்பாடெலாம் எல்லாம் கலந்து கலந்து வரும், ஒன்றும் சாப்பிடக்கூடாது. அதனால் பொறுத்துக்கோ, நீ ஒரு 4-5 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம அடுத்த ஸ்டேஷனில் இறங்குவோம். தாங்க முடியலையே பசி அப்படின்னா சிஷ்யன். அப்போ குரு சொன்னார், நீ ஒரு விஷயம் பண்ணு, கண்ணை மூடி நல்ல இலையெல்லாம் போட்டு கறி கூட்டு, பச்சடி, அப்பளம், ஆயசம், என்னென்ன உனக்கு ஆசையான விபவங்கள் இருக்கோ எல்லாத்தையும் இமேஜின் பண்ணிக்கோ. மெதுவாக சாப்பிடு. 4 மணி நேரத்தில் சாப்பிட்டா போகிறோம். நீ மெதுவாக கண்ணை மூடி யாரோ இலை போட்டு பரிமாறுற மாதிரி பாவனை பண்ணி எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டேஸ்ட் பண்ணு. இமேஜின் த டேஸ்ட். சந்தோஷமாக பண்ணு. சிஷ்யன் சொன்னால் வேறு வழி கிடையாது. இப்போ பாவம் அவன் என்ன பண்ணா, சரி அப்படின்னு கண்ணை மூடின்னு அப்படியே பத்மாசனத்தில் உட்காந்து, இந்த மாதிரி ஒரு தியானம் தெரிஞ்சால் முன்னாடியே எல்லா நாளைக்கும் பண்ணியிருப்பேனே,
இது கண்ணை மூடின்னு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாம தான் இத்தனை நாளைக்கு கண்ணை மூடின்னு உட்காந்துட்டு இருந்தேன். இப்படின்னு இவன் கண்ணை மூடின்னு உட்காந்தான். குருவும் இவன் தொந்தரவு போச்சேன்னு அவர் நிம்மதியா ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தார். இவன் கொஞ்ச நேரம் இடத்துக்குள்ள தாங்கலே அப்படிங்கிறான். என்னடா தாங்கலைன்னு? இல்லை காரமா இருக்கு அப்படின்னு. நீ இமேஜினேஷன்ல கூடிய காரம் இமேஜின் பண்றதையாவது. இப்ப சிரிக்கிறோம் இல்லையா, நம்ம சொப்பனத்துல எப்படியெல்லாம் தெரியறதோ இல்லையோ, உங்க மைண்டு தானே தூக்கத்துல நல்ல கனவு காணத்தானே வேணும். என்னோட மனசு அப்படின்னு சொல்றது உங்க மைண்டா இருந்தா உங்களுக்கு ஃப்ரீடா இருக்கணுமே. அப்ப படுத்துன்னு தூங்கினா கனவுல சொப்பனத்துல தினமும் ஒரு சீரியல் வரிசையா, அதில் நல்லதே நடக்கணும், கெட்டதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது. நல்ல எல்லாம் என்னென்ன உங்களுக்கு பிடிச்சதோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சொப்பனத்தில் நடக்கட்டுமே. ஏன் நடக்க மாட்டேங்கிறது? கெடுதலாவே எல்லாம் சொப்பனத்தில் ஏன் காண்றது? அப்ப அந்த மைண்ட் என்னோடது இல்லை. மனஹா ந அகம், மைண்டு நான் இல்லை. மனம் ஒரு ஒரு விசித்திர சக்தி. உளது உனில் அலது இலா அதிசய சக்தி. நின்று அணு நிழல். பகவான் ரமணர் அருணாச்சல அஷ்டகத்துல உளது உனில் அலது இலா அதிசய சக்தி. உள்ள ஒரு அதிசய சக்தி இருக்கு. அணு அணு ரூபத்திலையா எண்ண அலைகள் ரூபத்தில் ஒரு அதிசய சக்தி இருக்கு. அதை மனம் அப்படின்னு கூப்பிட்டுறோம், மைண்ட்னு கூப்பிட்டுறோம். அந்த மைண்டோ தேடி பார்த்தா இல்லை. ஆனா ஹவு இட் இஸ் ஃபார்ம்டு, மனமற்ற நிலைங்கிறோம். யோக சித்தவிருத்தி நிரோதா அப்படின்னு யோகிகள் சொல்ற. சித்தவிருத்திகள் நல்ல நிம்மதியா இருக்கிற போது சித்தவிருத்தி இல்லை. யோகிகள் சித்தவிருத்தியை நிரோதம் பண்ணுன்னு சொல்றா. வேதாந்திகளுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, சித்தவிருத்திக்கு மூல காரணமா இருக்கிறது என்னமோ அதை நீக்கம் பண்ணு. அது யோகிகளும் சொல்றா, சொல்லாம இல்லை. ராகத்வேஷம் அவித்யா அஸ்மித ராகத்வேஷ அபினிவேஷாக கிளேஷாக அப்படின்னு. அந்த கிளேசத்துக்கு மூல காரணம் அவித்யா தான், தன்னை தெரியாதது தான் அப்படின்னு சொல்றா. நான் யாரு அப்படின்னு தெரியல, என்னோட ஸ்வரூபம் என்னன்னு தெரியல. அதுல இருந்து அட்டாச்மெண்ட் அவர்ஷன் வருது. ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய பற்று வருது, அபினிவேஷம்னு பேரு. இதெல்லாம் தான் கிளேசம். இதுல இருந்து துன்பம் வருது. இந்த துன்பத்தை நிவர்த்தி பண்ணி நல்ல சாந்தி நிறைவோட வாழணும். இதுதான் விஷயம். இல்லாம உங்களை எல்லாம் படிக்க வச்சு, வாரியாரோட ஒரு பிரவச்சனம் உண்டு. அந்த பிரவச்சனம் நீங்க பூரா கேட்க வேண்டாம், தலைப்பை பார்த்தா கூட போதும். தலைப்பு என்னன்னா, படித்தால் அறிவு வராது அப்படின்னு. என்ன நிறைய படிச்சுட்டோம் இல்லையா? அறிவுங்கிறது என்ன, அறிவு என்னன்னு ஒரு டெஃபினிஷன் நீ காலையில கூட சொல்லிட்டு இருந்தேன். அறிவுன்னா என்னன்னா, ஆனந்தம் தான் அறிவு. ஆனந்தோ பிரம்மேதி வியஜானாத். ஒரு குழந்தை ஆகாசத்துல பார்த்து மேகங்களை எல்லாம் பார்த்து அதுல என்னென்னமோ இமேஜின் பண்ணிக்கிறது. ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கு, ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு. அந்த சந்தோஷத்துல அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஆனந்தம் இருக்கு. அந்த குழந்தைகிட்ட போய் இது கடல்லேருந்து நீரை சூரியன் பருகி அப்புறம் அது கிளவுடா மாறி அது இப்படி ஆகாஷம், அந்த குழந்தைகிட்ட போய் இதெல்லாம் சொல்லி கெடுப்பானே. எப்படி ஆனாலும் தலையில தண்ணி ஒரே போலதான் விழப்படுது. அது விட்டுட்டேன். அதை ந புத்தி பேதம் ஜனயேத் அப்படின்னு கீதையில பகவான் ஆனந்தப்படுறானா, as long as he is happy, leave him. ஏதோ இருக்கட்டும், எதையோ வச்சுட்டு சந்தோஷமா இருக்கட்டுமே. சந்தோஷமா இருக்கான விட்டுடு. ஏன்னா சந்தோஷம் ஆத்மாவிலேருந்து தான் வருது, நிறைவு ஆத்மாவிலேருந்து தான் வருது. ஆனா நம்ம சந்தோஷத்தினால பெறத்தியாருக்கு கெடுதல் வருமானால் அது சந்தோஷம் இல்லை. உள்ள ஒரு திருப்தி, ஒரு சந்தோஷம், ஆனந்தம்ங்கிறது அறிவோட லட்சணமே. நல்ல நிலகொலையாத ஆனந்தத்தை கொடுக்குமானாத்தான் அது அறிவுன்னு பேரு. இல்லாம ஆனந்தம் கொடுக்கறதையெல்லாம் கொஸ்டின் பண்ணி அதையெல்லாம் சந்தேகப்பட்டு அப்படி ஒரு அறிவு என்ன பிரயோஜனம்?
அறிவு உங்களுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கணும், திருப்தியை கொடுக்கணும், உள்ள நிறைவை கொடுக்கணும். அப்படி கொடுத்ததானால் அது அறிவு. அதுதான் ஆனந்தரூப சிவா அகம், சிதானந்தரூப சிவா அகம். அகங்கிறது அனுபவத்தில் இருக்கு, நமக்கு நான்கிறது அறிவு ரூபமா இருக்கு. அந்த நான்கிறது ஆனந்தமே ஸ்வரூபம், சந்தோஷமே ஸ்வரூபம். அதனாலதான் இதை அடைஞ்ச ஜீவன் முக்தர்கள் சின்ன குழந்தைகள் கூட எல்லாம் விளையாடின்னு இருப்பா அப்படின்னு சொல்றது. வேதாந்த கிரந்தங்கள் சொல்றது. பாகவதத்தில் பார்த்தேன்னா சுகர் வரபோதே குழந்தைகள்லாம் கூட வர, சின்ன குழந்தைகள் கூட. இங்கே பட்டணத்தார கூட இங்கே குழந்தைகள் கூட விளையாடி விளையாடி தான் சமாதி. ஏன்னா அவளுக்கு வேறு ஒன்றும் மீனிங்ஃபுல்லாகவே தெரியலை. அந்த சின்ன குழந்தைகளுக்கு இருக்கிற ஆனந்தத்தை பார்த்து தத்தாத்திரேயர் கூட சொல்றார், இந்த குழந்தை எனக்கு குருங்கிறார். இந்த குழந்தை எனக்கு குரு. வர்த்தேய தியக்தமான சுகமதி சிசுவது நிசகாய சரேயம். ஒரு குழந்தை அதுக்கு ஒன்றும் வெளியில ஹெல்ப்பே இல்லை, ஆனா அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு, ஆனந்தமா இருக்கு. ஒரு குழந்தைக்கு, சின்ன குழந்தைக்கு ஒரு டர் டர் டர்னு ஏதோ ஒரு பம்பரத்தை விட்டுவிட்டான்னு அது பார்த்து சிரிக்கிறது. ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு ஒரு பலூனை கொடுத்துதானா சிரிக்கிறது, சந்தோஷப்பட்டுக்கிறது. அதுவே ஷஷ்டி பூர்த்தியான தாத்தா கொண்டு கொடுங்க, அடிக்க வருவார் இல்லையா? ஒரு பலூன், குழந்தைக்கு கொடுக்கிற பலூனை சதாபிஷேகத்துக்கு அதே குழந்தை தாத்தாவான அப்புறம் கொடுத்தா அடிக்க வர அளவுக்கு நம்மளை எஜுகேஷன் மாத்திருக்கு. அப்ப ஆனந்தப்படுறதுக்கு தெரியல, சின்ன சின்ன விஷயத்தை பார்த்து சந்தோஷப்பட தெரியல. மோதா பிரமோதா ஆனந்தா, அந்த ஆனந்தம்ங்கிறது நமக்கு ஸ்வரூபமா இருக்கு. அந்த ஆனந்தத்தை விசாரம் பண்ணி தெரிஞ்சுண்டு உணர்ந்து அதிலேயே நிஷ்டையோட இருந்து அந்த தெரிஞ்ச படிப்பு அறிவு இருக்கே அதை கூட விட்டு விடுறான். அந்த படிப்பு கூட விட்டு குழந்தை மாதிரி அகம் ஏவம் விதா இது அப்பிரக்யாபயன் ஆத்மானம் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல பாஷ்யத்துல வருது. நான் இப்படி அப்படின்னு யாருக்கும் காட்டி கொடுக்க மட்டும் ஃப்ரீயா நடக்கிறேன், சுதந்திரம், ஃப்ரீடம் தான் இது. ஆனந்தம்னு ஒரு டெஃபினிஷன், ஃப்ரீடம்னு ஒரு டெஃபினிஷன், ஃபியர்லெஸ்னஸ்ன்னு ஒரு டெஃபினிஷன், கண்டென்ட்மெண்ட்னு ஒரு டெஃபினிஷன். இதெல்லாம் கொஞ்சம் தியானம் பண்ணுங்களேன். நீங்க என்ன வேணா பண்ணுங்க, எந்த உபாயத்தை வேணா எடுத்துங்க. யயா யயா பவேத் பும்சா வியுத்பத்தி பிரத்யகாத்மனி. எப்படியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, உங்களுக்கு திருப்தி வரணும், பயம் விலகணும், உள்ள சந்தோஷம் வரணும், நிம்மதி வரணும், ஃப்ரீடம் இருக்கணும், அப்சல்யூட் ஃப்ரீடம். அந்த இதெல்லாம் இதுக்குதான் முக்தின்னு பேரு. ஜீவன் முக்தன்னு சொல்றோமே, யாருன்னா இங்க உயிரோடு இருக்கிற போதே, செத்து போனதுக்கு அப்புறம் எங்கேயோ முக்தி இல்லை, இங்க இருக்கிற போதே தன்னோட ஸ்வரூபத்தை ஆனந்தம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுண்டு அடங்குற சந்தோஷம் வருது. தனக்குள்ளேயே ஆனந்தம். சஸ்வத் அந்தரேவ பிரகாசத்தே அப்படின்னு தன்னோட ஹிருதயத்துக்குள்ளேயே அவன் பிரகாசிக்கிறான். உள்ளேயே ஒரு விளக்கு வச்ச மாதிரி. குடத்தில் தீபம் குலவாது ஒளிரும் விதம். ஒளிரும் முருகனார் ஒரு பாட்டு உண்டு. குடத்துல தீபம் அப்படி குலவாம இருக்கிற மாதிரி ஹிருதயத்துக்குள்ள ஒரு ஆனந்த நிறைவு, ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு. அதைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்துல சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம், ஆத்மஸ்வரூபம் சிதானந்தம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னு நமே துவேஷராகௌ நமே லோபமோகௌ மதோ நைவமே நைவம் ஆத்சர்ய பாவா. இதெல்லாம் இது இது இல்லாம இருக்கணும். இது இல்லைன்னு பாவமும் பாவனையும் பண்ணிக்கணும். நம்ம இதெல்லாம் முதல்ல காமம் இல்லை, கோபம் எல்லாத்தையும் ஜெயிக்கணும்னு சொல்கிறோம். ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே நம்ம புரிஞ்சுப்போம், அதெல்லாம் சண்டையெல்லாம் போடப்படாது, அது நம்ம மேலே இல்லவே இல்லை.
அது நம்ம மேலே ஆரோப்பணம் பண்ணி நீக்கம் பண்ண பார்த்து தானே ஆரோப்பணம் பண்ணுறதையே ஒட்டினுடும். அதனால நம்ம வாஸ்தவமான ஸ்வரூபத்தில் இதெல்லாம் இல்லை. தத்தாத்திரேய கீதா, அவதூத கீதான்னு ஒன்று உண்டு. அதில் அந்த அவர் பாடிண்டே போகிறார். அவர் சொல்ல, எதுக்குப்பா அழற, உனக்கு ஒன்றும் ஒன்றுமே கிடையாது, நீ பூர்ண வஸ்து. கிம் நாமரோதிஷி சகே. இந்த ஞானிகள்லாம் சிஷ்யான்னு கூப்பிடுறதே இல்லை, எல்லாம் ஃப்ரெண்டு தான் கூப்பிடுறா. இப்போ அர்ஜுனனை கிருஷ்ணன் சகாவா தான் கூப்பிடுறான். வேதமே சொல்றது சகா சகாயம் அப்ரவீத் அப்படின்னு. ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு சொல்ற மாதிரி தான். மைத்ரேயன்னு பேரு குருக்கு. பாகவதத்தில் ஒரு ரிஷிக்கு பேரே மைத்ரேயா அப்படின்னு. புத்த மதத்தில் கூட உண்டு மைத்ரேயன். எனக்கு ஆச்சரியம், ஸ்ரீலங்காலேருந்து வந்த ஒருத்தர் இந்த புத்த மதத்தில் ஒரு குருவுக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னார், ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு. அது முதல்ல கல்யாணமித்ரஹான்னு பேர். நல்ல ஃப்ரெண்டு, கல்யாணமித்திரம். அவன் வழிகாட்டக்கூடிய கல்யாணமித்திரமா, வழியில் நமக்கு வழிகாட்டின்னு நம்மளை கூட்டின்னு போகக்கூடியவனா இருக்கான். அப்புறம் எங்கேயோ கேட்டிருக்கிற மாதிரியே ஞாபகத்தில் இருந்தது. அப்புறம் பார்த்தா சுந்தரகாண்டத்தில் சீதாதேவி ராமரை சொல்கிறா, அவர் எனக்கு கல்யாணமித்திரமாக இருந்தார் அப்படின்ட்டு. அவர் எனக்கு ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்டு. அந்த ஃப்ரெண்டு இருக்க, அந்த சகா இருக்கான, அந்த சகா வழிகாட்டி கூட்டின்னு போகக்கூடிய ஒரு சகா, ஒரு நண்பன். அதுதான் குரு. அதுதான் தயாலம் குரும், தயாலும் குரும் பிரம்மனிஷ்டம் பிரசாந்தம் சமாராத்திய மத்தியா விசாரிய ஸ்வரூபம். அதில் அந்த தயாலும் நமக்கு வழிகாட்டுறவர். அவர் அந்த தத்தாத்திரேயர் சொல்றார், அழாதேப்பா, ஒன்றும் துன்பப்படவே கூடாது. You don't deserve to grieve. என்ன சொல்றாருன்னா, கிம் நாமரோதிஷி சகே நச்சதேஸ்தி காமஹா. கிம் நாமரோதிஷி சகே நச்சதே பிரலோபஹா. கிம் நாமரோதிஷி சகே நச்சதே விமோஹோ. ஞானாமிருதம் சமரசம் ககனோபமோசி. என்னோட சகாவா இருக்கிறவனே, ஃப்ரெண்டா இருக்கிறவனே, நண்பனா இருக்கிறவனே, எதுக்காக அழறேன்? இல்லை, நான் சாதனை எல்லாம் பண்ணி பார்க்குறேன், காமம் எல்லாம் போகவே மாட்டேங்கிறது. உங்ககிட்ட காமம் இருந்தா தானே போறதுக்கு. நீ எதுக்கு ஆரோப்பணம் பண்ணிக்கிற? உன்னோட ஸ்வரூபத்தில் ஞானாமிருதம் சமரசம் ககனோபமோசி. ஞானமே வடிவமா இருக்கிற, மரணமில்லா தன்மையே வடிவமா இருக்கிற, ஆகாசம் போல நிர்மலமா இருக்கிற, சுத்த ஆத்மஸ்வரூபமா இருக்கிற நீ எதுக்கு அழணும்? அழாதே. நீ அழவே உனக்கு அருகதை கிடையாது, நீ அழக்கூடாது. நச்சதேஸ்தி காமஹா நச்சதே பிரலோபா நச்சதே விமோகா. எதுவும் உனக்கு மோகம் கிடையாது, ஒரு பந்தம் கிடையாது, இப்ப நீ சுதந்திரம். இப்படி யாரு சொல்லுவான்? இல்லையா? அவ ஒன்றும் ஆரோப்பணமே பண்ணல, ஒரு வேலையும் தரல நமக்கு. ரிஷபதேவர் சொல்றார், ஒரு அப்பாவோ குருவோ தன் பிள்ளைகளையோ சிஷ்யாலையோ கர்மாவில் தள்ளக்கூடாது. புத்திரான்ஷ சிஷ்யான்ஷ பிதா குருர்வா ந யோஜயேத் கர்மசு. அவளை திருப்பி கர்மாவில் தள்ளக்கூடாது. ஏன்னா கம் யோஜயன் மனுஜோ அர்த்தம் லபேத நிபாதயன் நஷ்டதிருஷம் ஹி கர்த்தே. கண்ணு தெரியாதவனை பிடிச்சு குழியில தள்ளுற மாதிரி இதுலையா தள்ளவனும். இந்த வித்தியை சொல்லி கொடுப்பான். எல்லாரும் சுதந்திரமாகட்டும். இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சா புரியட்டும், இல்லாட்டா போட்டு வேணும். விவேகானந்தர்கிட்ட சொல்றார், ஒருத்தர் சொன்னார், சுவாமிஜி நீங்க இப்படி அத்வைத்தம் சொன்னா எல்லார்கிட்டையெல்லாம் சொல்லப்படாது, எல்லாருக்கெல்லாம் புரியாது. அது அப்படி இதெல்லாம் சொன்னா அவளுக்கு இருக்கிற புத்தியில கோளாறு வந்துடும் அப்படின்னு. இப்ப என்ன புத்தி சரியா இருக்கும்னு கேட்டான். இப்பவே முழு கோளாறா தான் இருக்கு, இதோட இன்னும் கொஞ்சம் கூட கோளாறானா ஆயிட்டு போட்டுமே. அப்புறம் சொல்றார், வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்தா எப்படிப்பா இருட்டு வரும்?
கொஞ்ச நேரத்துக்கு இருட்டிலேயே இருந்து வெளிச்சத்தை என்டூர் பண்ண முடியாமல் வேணா இருக்கலாம். பட் சூன் யூ வில் கெட் யூஸ் டு இட். அந்த வெளிச்சத்தினால இருட்டு வருங்கிறது ஒத்துக்கவே முடியாது. அதனால பரமார்த்த லாபத்தை அடைஞ்சவா யாருமே இதை பிடிச்சு வைக்கவே இல்லை. இது சுதந்திரமா பகவத்பாதாள் அதுக்கு தானே சொல்லிட்டு போயிருக்கார். உனக்கு ஒன்றும் ஒரு தோஷம் கிடையாது, நீ சுத்த வஸ்துப்பா, நீ பூர்ண வஸ்து. நம்ம பாருங்க, யாராவது நம்மளை அப்படி சொன்னாலே நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். ஒரு நாய் கூட நீங்கள் தட்டி கொடுத்தா அடுத்த நாளைக்கு வந்துடும். யாரையாவது பார்த்து நீ நல்லவன், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க, உன்னை பார்த்தா நல்லா இருக்கு எல்லாம் சொன்னாலே அவளை திருப்தியா இருக்கு. அப்படி இருக்கிறத நீ ஆத்மா, நீ சைத்தன்யம், நீ பூர்ண வஸ்துன்னா. டெல்லியில் ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணினான் ஒரு 20 years பேக். டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் போட்டிருந்தா அது. அதுக்கப்புறம் அதோட வேண்டான்னு வச்சுட்டேன். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டைம் போனப்போ ஒரு இன்டர்வியூ பிளான் பண்ணினேன். அப்போ சொன்னேன் வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டேன், வேண்டான்னு. அப்போ அவருக்கு ஒரு பக்கத்துக்கு அவருக்கு என்ன ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தில் அவர், நீங்கள் இப்படி ஃபெய்முக்கே ஆசைப்படாமல் இருக்கீங்களே அப்படின்னாருங்க. நான் சொன்னேன், வாஸ்தவமாக சொன்னால் ஃபெய்முக்கு ஆசைப்படாதவா யாருமே கிடையாது. எல்லாருக்குமே ஒரு பேர் ஆசை உண்டு. ஆனால் இப்போ நமக்கு யாரோ பிஹெச்டி கொடுத்தப்புறம், இல்லை நீங்கள் வாங்க உங்களுக்கு 10th சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறேன்னு யாராவது கூப்பிட்டா நாம் போகவும் மாட்டோம். அது மாதிரி இந்த வேதாந்த சாஸ்திர உபனிஷத்து நமக்கு அப்படி ஒரு ஃபெய்ம் கொடுத்துருக்கு. நம்மளை சச்சிதானந்த வஸ்து, பூர்ண வஸ்துன்னு இதுக்கு மேலே யாராலையும் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. நம்மளை பிரம்ம வஸ்துன்னு வேதம் கூப்பிடுறது, அங்கே போய் யாரோ ஒருத்தர் இவர் அப்படி இருக்கிறவர் இப்படி இருக்கிறவர் ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி கொடுத்தா அது என்ன பெருமை? குறுகி விடுறது. அப்போ வேதம் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரு ரெக்கக்னிஷன் இருக்கே, ஸ்ருதி நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரு ரெக்கக்னிஷன் இருக்கே, அதுக்கு மேல ஒரு ரெக்கக்னிஷன் வேற ஒன்றும் கொடுக்க முடியாது யாராலையும். அதனால தான் ஒரு 100 மாத அம்மாவை விட கருணையா கரியசி அப்படிங்கிறார். ஒரு கருணையில ஒரு 100 அம்மாவை விட பெரியவ, ஒரு 1000 அம்மாவை விட பெரியவ. ஏன்னா அவ நமக்கு நம்ம வாஸ்தவமான ஸ்வரூபத்தை போதனை பண்றா. நீ ஆத்மஸ்வரூபம், சுத்த சைத்தன்யம், நீ அழாதே அப்படின்னு சொல்ற. அழவே ஒத்துக்கல. அந்த துன்பம் இல்லாம ஆக்கிறது தான் வேதாந்தத்துக்கு லட்சியம். கீதை தொடங்கிறதே நைவம் சோச்சித்தும் அர்ஹசி அப்படின்னு. நானு சோச்சித்தும் அர்ஹசி. அர்ஜுனன் கிட்ட கிருஷ்ணன் சொல்றான், துன்பமே வேண்டாம். ராமாவதாரத்தில் அழுது திருத்துட்டார், கிருஷ்ணாவதாரத்தில் அழமாட்டேன் அப்படின்னு நிச்சயம் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டார். இந்த அவதாரத்தில் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் ஒன்றுக்கும் ரெடி இல்லை. ஆனால் அவர் பிறந்தது ஜெயில்ல, பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நிறைய மரணம், பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அன்னைக்கு நைட்டிலேயே மழையில கூட்டின்னு போனான். குழந்தை அழ வேண்டாமோ? அழவே இல்லை. அப்புறம் அடுத்த நாள்லேருந்து பூதனை, திருணாவர்த்தன், யார் யாரோ வந்தாலாம் கதை இல்லையா? எல்லாம் சந்தோஷம்தான் கிருஷ்ணாவதாரத்தில். ஏன்னா அழமாட்டேன் நிச்சயம் பண்ணிட்டான். அதுதான் கீதைக்கு வியாக்கியானம். அவர் தூக்கிட்டு அந்த திருநாவர்த்தன் தூக்கிட்டு ஆகாசத்துக்கு போறான். மேலே 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 ஒரு குழந்தைய தூக்கிட்டு போனா அது சொல்றது இன்னும் மேலே போங்குமாமா அப்படிங்கிறது. ரொம்ப ஜாலியா இருக்கு. அந்த ஆனந்தம்ங்கிறது கிருஷ்ணாவதாரத்தில் வந்ததுக்கு அதோட சீக்கிரட்டை தான் கீதையில உபதேசம் பண்றார். நைவம் சோச்சித்தும் அர்ஹசி. இங்கே அதனால அதோட ரகசியம் என்ன? ஆத்மஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சுண்டா சோகம் போயிடும். தரதி சோகம் ஆத்மவித். ஆத்மாவை தெரிஞ்சின்றவனுக்கு சோகம் கிடையாது. ஏன்னா ஆத்மா ஆனந்த ஸ்வரூபம், சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம். அதுல லோபம் கிடையாது, மோகம் கிடையாது, மதம் மாத்சரியம் கிடையாது, யாருக்கிட்டையும் காம்படிஷன் கிடையாது. என்ன நமக்கு நிறைஞ்சுட்டோம்னா எங்கேருந்து காம்படிஷன்? நம்ம பூர்ணமாயிட்டோம்னா எங்கேருந்து காம்படிஷன்? யாருக்கிட்டையும் காம்படிஷன் கிடையாது. ந தர்மோ ந சார்த்தா ந காமோ ந மோக்ஷா
இந்த 4 புருஷார்த்தம்னு சொல்றாளே அதுவும் இங்க வேலை பண்ணலை. இதெல்லாம் நேற்று சொல்லிவிட்டோம் நம்ம. சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம். அப்புறம் புண்ணியம் பாபம். ந புண்ணியம் ந பாபம் ந சௌக்கியம் ந துக்கம் ந மந்த்ரோ ந தீர்த்தம் ந வேதான யஜ்ஞாஹ அஹம் போஜனம் நைவ போஜ்யம் ந போக்தாம் சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம். புண்ணியம் பாபம். நல்ல கர்மா பண்ணினா புண்ணியம் கிடைச்சது, கெட்ட கர்மா பண்ணா பாபம் வந்து விட்டுருது. இந்த புண்ணிய பாபத்தை ரெண்டையுமே நீக்கம் பண்ணி விடுறான் ஆத்மஜானி. யதா பஷ்யப் பஷ்யதே ருக்மவர்ணம் கர்த்தாரம் ஈஷம் புருஷம் பிரம்மயோனிம் ததா வித்வான் புண்ணிய பாபே விதூய நிரஞ்சன பரமம் சாமியமுபைதி. உள்ளேந்து புண்ணிய பாபே விதூய, புண்ணியம் பாபம் எல்லாத்தையும் தொடச்சு நீக்கம் பண்ணி சர்வசமபாவம் அவனுக்குள்ள வந்துடுறது. ஆத்மஸ்வரூபமாகவே அவன் ஆயிடுறான். அதனால இது புண்ணியம் பாபம்னா, புண்ணியம் பண்ண கர்மா பண்ணா புண்ணியம் வருது அப்படின்னா இந்த பண்றவன் யாரு? இந்த கர்மா பண்ணக்கூடிய நான் யாரு? என்னோட ஸ்வரூபம் என்னன்னு தெரிஞ்சுண்டா கர்மாவோ கர்மாவிலேருந்து வரக்கூடிய புண்ணியமோ இல்லாட்டா கர்மாவிலேருந்து வரக்கூடிய பாபமோ ஒன்றும் அவனை அஃபெக்ட் பண்ணவே இல்லை. சொல்லுவா இந்த பாபம்ங்கிறது புண்ணியத்தோட இன்னொரு சைடாயிடும். ஒரு பாம்பு ஒரு தவளையை பிடிச்சது, ஒருத்தன் பார்த்துட்டே இருக்கான். இப்போ சொன்னா ஐயோ பாவம் அந்த தவளை, இந்த பாம்பு சாப்பிடுறதே அப்படின்னா. அவன் செத்து போயிட்டான், நரகத்துக்கு போயிட்டான். எதுக்கு என்ன நரகத்துக்கு கூட்டின்னு போனீங்கன்னு கேட்டான். அவன் சொன்னா அந்த பாம்புக்கிட்ட உனக்கு கருணையே இல்லை, அதுக்கு இந்த தவளை தான் சாப்பாடு, நீ இப்படி சொன்னியே அப்படின்னு. சட்டுன்னு கண்ணை திறந்தான், பார்த்தா அது சொப்பனம். திருப்பி தூங்கினான். திருப்பி த சேம் ட்ரீம் ரிப்பீட்ஸ். இந்த பாம்பு தவளையை பிடிச்சது. அப்போ ட்ரீமில் இவன் சொன்னான், இது தவளை நல்ல காலம், இந்த பாம்பு இன்னைக்கு பட்டினி இல்லாமல் அதுக்கு சாப்பாடு கிடைச்சதே அப்படின்னா. நரகத்துக்கு போயிட்டான். நரகத்தில் போய் அவ கேட்டா, எதுக்கு என்ன நரகத்துக்கு கூட்டின்னு வந்தேன்னு கேட்டேன். அந்த தவளை கிட்ட உனக்கு கருணையே இல்லை. அப்புறம் பார்த்தான், எழுந்திருந்தான். இனிமே பேசவே படாது டிசைடு பண்ணான். இனிமே எதை பற்றியும் எந்த அபிப்பிராயமும் சொல்லப்படாது. திருப்பி தூங்கினான். திருப்பி தி ட்ரீம் ரிப்பீட்ஸ். இந்த பாம்பு தவளையை பிடிச்சது, பேசாம இருந்துட்டான், நரகத்துக்கு போயிட்டான். அங்க போனா, இப்பதான் நான் ஒன்றும் சொல்லலையே, ஏன் பிடிச்சிருந்தேன், ஏன் ஒன்றும் சொல்லாம இருந்தேன். ஒரு காரியம் நடக்கிற போது சரி தப்பு சொல்ல வேண்டாமா? அப்புறம் இவன் எழுந்திருந்து முழிச்சுண்டு, சொப்பனத்திலேருந்து முழிச்சுண்டு இவன் பார்த்தான், ஞானம் வந்துடுத்து அவனுக்கு. சொன்னான், எதுலேயுமே இந்த சும்மா இருக்கிறது நம்ம சொல்றது கூட ஒரு கர்மாவாயிடுறது. அந்த கர்த்தாவா இருக்கிறவன் யாரு? தன்னை உணர்ந்து தன்னலை நிற்கணும். இந்த புண்ணியம் பாபம் மரணம் ஜனனம் எல்லாத்தையும் தாண்டி போகணும் அப்படின்னு நிச்சயம் வந்துடுத்து உனக்குள்ள. அந்த நிச்சயத்துல புண்ணியம் பாபம் சுகம் துக்கம் எல்லாத்தையும் தாண்டி போயிட்டோம். புண்ணியத்தோட இஃபெக்ட் சுகம், பாபத்தோட இஃபெக்ட் துக்கம். இந்த ஞானத்துக்கு நம்ம உட்காந்துக்கிறோம் பாருங்க, அதுவே இந்த பாபத்தோட இஃபெக்ட் கம்மியாகிறத தான் வரும்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. ஞானம் உற்பத்தியதே பும்சா க்ஷயாத் பாபஸ்ய கர்மணா. இந்த பாப கர்மா கம்மியாக ஆகத்தான் வேதாந்த சிரவணம் பண்ணணும்னே தோணும்.
புண்ணியம்ங்கிறதுக்கு ஒரு லட்சணமே, சரியான புண்ணியம் ஆத்ம வித்தியில ஒரு ருச்சி வருது, சிரவணம் பண்ண தொடங்குறது. இல்லாமல் நமக்கு பணம் கிடைக்கிறது, வேலை கிடைக்கிறது, இதெல்லாம் திருப்பி அது வேற ஏதோ இடத்துல போய் தள்ளி விட்டுடும். அந்த தத்துவத்தை உணர்ற போது இந்த துவந்துவங்கள்லாம் இவனை விட்டு போயிடுறது. டுவாலிட்டி, புண்ணியம் பாபம், சௌக்கியம் துக்கம். நமந்திரோ ந தீர்த்தம் ந வேதாக ந யஜ்ஞா, இதெல்லாம் உபனிஷத் வாக்கியம். இந்த உபனிஷத் சொல்றது இவன் சுஷுப்தியில போற போது, அந்த சுஷுப்தியில இவனுக்கு இது எதுவும் இல்லை. இது அப்படியே தசஸ்லோகிலையும் வரும். ந மாதா பிதாவான தேவான லோகாஹ ந வேதான யஜ்ஞான தீர்த்தம் ப்ருவந்தி சுஷுப்தௌ நிரஸ்தாதி சூன்யாத்மகத்வாத் ததேகோ வசிஷ்ட சிவ கேவலோகம். அந்த சுஷுப்தியில போயிடுத்தானா அங்க வேதாக அவேதாக பவந்தி, தேவாக அதேவாக பவந்தி, மாதா அமாதா பவதி, பிதா அபிதா பவதி, ஸ்தேனஹ அஸ்தேனோ பவதி எல்லாம் சொல்றது ஸ்ருதி. அங்கே எதுவுமே இல்லை. அங்கே திருடன் இல்லை, அம்மா இல்லை, அப்பா இல்லை, எதுவும் தெரியலை, நான் நீ ஒன்றும் தெரியலை. ஒரு அஸ்திதா மாத்திரமான வஸ்து, இருப்பு மட்டும் இருந்தது, சுகம் இருந்தது. அங்க எது இருந்ததோ அங்க அகம் போஜனம் நைவ போஜ்யம் ந போக்தா. எழுந்தது அப்புறம் சௌக்கியமா இருந்ததுங்கிறோமே, அங்க நாம இருந்து சுஷுப்தியில சுகமா இருந்து அனுபவிக்கிறோமா? இல்லை, அனுபவிக்கிறவனையும் தெரியலை. அது ஒரு அனுபவமா ஒரு செப்பரேட்டா இல்லை. அகம் போஜனம் நைவ போஜ்யம் ந போக்தா, திரிபுட்டி இல்லை அங்க. அனுபவிக்கிறவன் இல்லை. இப்போ நம்ம வேக்கிங் ஸ்டேட்ல நாம் இருந்து அனுபவிக்கிறோம், தூக்கத்தில் இருந்து அனுபவிக்கிறது தெரியலை, ஆனால் ஒரு பெரிய நிறைவு இருக்கு. அங்கே எது இருந்ததோ அது சுத்த சைத்தன்யம் சிவம், அதுவே என்னோட ஸ்வரூபம். ந மிருத்யுர்ன சங்கா நமே ஜாதி பேதா. ந மிருத்யு, எனக்கு மரணம் கிடையாது. மரணத்தை ஃபேஸ் பண்ணி பார்க்கிறார் இல்லையா பகவான். ரமணர் கதையே ஞானம் எப்படி வந்தது? மரணத்தை இருக்கோ அப்படின்னு பார்த்தார். அந்த மரணம் இருக்கான்னு பார்த்தா, தேடி பார்த்தா மரணம் காணும். ரமணாசிரமத்தில் போனால் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு ஒரு போர்டு போட்டிருப்பான். மதுரையில் இருக்கிற போது அவருக்கு என்ன நடந்தது அப்படின்னு போடும். அது ஆக்சுவலாக டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் டெத்லெஸ்னஸ். டெத்தை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்தார், டெத் இல்லைன்னு தெரிஞ்சது, அவ்வளோதான். மரணம் இருக்கா, மரணத்தோட ஸ்வரூபம் என்ன, இறந்து போயிட்டேன், இந்த சரீரம் மறிச்சு கொடுத்து நான் மறிச்சேனா? இல்லை. நான் யாரு, நான்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தார். நான் சுத்த சைதன்யம், சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம் சொன்னோமே, அந்த சாட்சாத்காரம் வந்துடுது. கோஹம் பாவயுத குதோ வரதியா திருஷ்டுவாத்மனிஷ்டாத்மனாம் சோஹம் ரூபதையா அருணாச்சல சிவஹ பூர்ணோ விபாதி ஸ்வயம். நான் யாருன்னு உள்ள ஆழ்ந்து பார்க்க இந்த நான்கிற அகங்காரம் மறைஞ்சு போய் அங்க அருணாச்சல சிவன் விளங்கினார் அப்படின்னு சொல்றார். அந்த அருணாச்சல சிவன் யாரு? ஆத்மஸ்வரூபம். அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தையே சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம் அப்படின்னு, அந்த சித் சதானந்தா ஸ்வரூபமாக இருக்கிற ஆத்மாவே நான். அந்த ஆத்மஸ்வரூபம் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு 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 டேஸ்ட்டு தான் டீப் ஸ்லீப், சுஷுப்தி. அந்த சுஷுப்தியை நாம் துயில்ங்கிறோம் தமிழில். அதை ஜாகிரத்தில் உணர்ந்தோமான அறிதுயில் அப்படின்பா. அறிவோடு ஏற்படக்கூடிய அந்த சுஷுப்தி மாதிரியே சுகம். நீங்கள் கொஞ்சம் மனனம் பண்ணி பார்க்கணும். ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிட்ற போது ஒரு சுகம் இருக்கு, அது ஒரு சுகம். ஒரு சினிமா பார்க்குற போது ஒரு சுகம். ஒரு நல்ல சாஃப்டாக இருக்கிற ஒரு பெட்டில் படுத்துனா ஒரு சுகம். ஏசி ரூமில் உட்காண்டா ஒரு சுகம். சம்டைம்ஸ் அதிகமான துக்கம். வேர்த்தா ஒரு துக்கம், குளிர்ச்சியாக இருந்தால் ஒரு சுகம். இப்படியெல்லாம் சுகம் இருக்கோ இல்லையோ நமக்கு. நமக்கு யாரோ ரொம்ப பிடிச்சவளை பார்த்தா ஒரு சுகம். இந்த சுகத்தையும் கொஞ்சம் உள்ள அப்படி போட்டு சிந்தை பண்ணி பாருங்க. அப்புறம் அந்த சுஷுப்தியில், சுஷுப்தினாலே நமக்கு நிறைய பேருக்கு அது என்னன்னு தெரியறது இல்லைன்னு எனக்கு இப்போ தெரிஞ்சுடுது.
அது கனவு இல்லாத தூக்கம். கனவு இல்லாத தூக்கம். நம்ம இந்த சம்ஸ்கிருத பதங்கள்லாம் தமிழில் யூஸ் பண்ணுற போது அதை கொஞ்சம் விரித்து சொன்னால் தான் புரியும். இப்போ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தமிழ் எழுதி கொடுத்தா என்ன படிக்கிறாளோ தெரியலன்னு ஒருத்தர் கேட்டார், எதுக்கு பகவானை திருடன் கூப்பிடுறது விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்? நான் சொன்னேன், கிருஷ்ணன் வெண்ணை திருடினானோலையோ அதனால தான் இருக்கும் அப்படின்னு. அப்புறம் ஆமாம், எங்கே திருடன்னு கூப்பிடுறது, என்ன புரிஞ்சுட்டு ஸ்தேனஹா அப்படி அதை சொல்கிறாரு. இல்லை, திருடஹா சங்கர்ஷணோச்சுதான்னு இருக்கே அப்படின்னா, திருட சங்கர்ஷணோச்சுதான்னு இருக்கோ இல்லையோ, அந்த திருடஹாங்கிறது தமிழில் எழுதினாக்கா தீருடஹா அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்கு. அதனால இப்படியெல்லாம் நான் ஒரு 2 ஜோக்கு சொல்லலைன்னா நீங்கள் சுஷுப்தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கே போயிடுவேன். அதனால சுஷுப்தியை சொல்றதுக்கு முன்னாடி இதை போட்டு விட்டுருவோம். நம்ம கீதை பூரா படித்தார் ஒருத்தர், ஒரு பையன் சொன்னா, அந்த 17வது அத்தியாயம் இருக்கோ இல்லையோ எனக்கு ரொம்ப புரிஞ்சுது அப்படின்னு. ஏன்? இல்லை, அது எனக்கு அனுபவம் அப்படின்னு. எங்கேப்பா அனுபவம்? அதில் அந்த தமோ குணத்தை பற்றி சொல்றது பாருங்க. தூக்கம், ஆலசியம், சோம்பேறித்தனம், இதெல்லாம் அப்படியே நம்ம கதையை பேசுறோம். எப்படியோ ஏதோ புரிஞ்சுட்டா சரி. பகவான் ரமணர்கிட்ட ஒருத்தர் சொன்னார், நீங்கள் சுஷுப்தியை பற்றி சொல்கிறீங்களே, அங்கே ஒன்றுமே நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன், ஒன்றும் தெரியலையே அப்படின்னா. அப்போ பகவான் சொன்னார், இப்போ பார்த்தியா, தெரிஞ்சு கொடுத்து பார்த்தியா, ஒன்றும் தெரியலேன்னு தெரியறதோ இல்லையோ, அது ஒரு பெரிய அறிவு. ஏன்னா அதுதான் ஒரு ஸ்டேட்டு, ஒன்றும் தெரியலை. அந்த நிலையில வரக்கூடிய ஒரு சுகம் இருக்கு. அந்த சுகத்தை நீங்க உலகத்துல வரக்கூடிய சுகங்கள் கூட கம்பேர் பண்ணி இப்படி பாருங்க. சும்மா ஒரு விளையாட்டு மாதிரி பாருங்க. இது நீங்க பண்ணினா தான் புரியும், நான் என்னதான் சொன்னாலும் புரியாது. அந்த சுஷுப்தி நிலையில அப்போ ஒன்றும் பார்க்க முடியாது. எழுந்திருந்த அப்புறம் தினமும் அந்த ஸ்டேட் என்னவா இருந்தது, எப்படி இருந்தது திருப்பி இதெல்லாம் 2 நாள் பண்ணிட்டுலாம் வராது. நீங்கள் இப்படி பார்த்துட்டே இருக்கிற போது என்னைக்கோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு அந்த சுகம் தெரியும். அந்த நிர்விசேஷமான சுகம் அப்படிங்கிறோம். அந்த நிர்விசேஷமான சுகத்தை நீங்கள் ஒரு குலோப் ஜாமுன் சாப்பிட்ற சுகம், சினிமா பார்க்குற சுகத்துக்கிட்ட ஒன்று கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. அப்போ உங்களுக்கு தெரியும், மீதி இருக்கிற சுகம் எல்லாம் ஒரு ஆயாசம்தான். ஒரு மனதால படக்கூடிய ஒரு உழைப்பு, ஒரு வேலை, மனமற்ற சுகத்தோட ஒரு ஒரு நிறைவு, ஒரு நிர்விருத்தி, ஒரு களிப்பு, அது இதில் எதுலையுமே இல்லை அப்படின்னு தெரியும். அந்த இடத்தை அப்ப நமக்கு தெரியும், நமக்குள்ள நம்ம இத்தனை நாளா திறந்து பார்க்காத ஒரு சுகத்தோட பிளேன் இருக்கு. அந்த பிளேனை திறந்துட்டோமானால் மீதி எதுவுமே அப்புறம் நமக்கு ஒன்றும் பெருசா படாது. சல்லகி பல்லவ பிரீதம் இவேபம் நிம்ப பல்லவாக அப்படின்னு நல்ல அழகான சுகமானதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு தானே. கரும்பெல்லாம் சாப்பிட்டா ஆனை அப்புறம் வேப்பம்பூ வேப்ப இலையெல்லாம் சாப்பிடாது. அது மாதிரி உள்ளே இருக்கிற இந்த ஆனந்தத்தை பருகி விடுத்தானா அப்புறம் வேற எதுலையும் மனம் போகாது. அதுபோல அந்த உள்ள இருக்கிறதை நாடி பார்க்கிற போது வரக்கூடிய ஒரு அறிவு மரணம் இல்லைங்கிற ஆச்சரியமான ஒரு அறிவு. மரணம் அப்படிங்கிறது ஒரு வெறுமனே ஒரு வேர்டு தான். யாருக்கும் மரணத்தை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணவே முடியாது. மற்றவாளுக்கு தான் பார்க்க முடியுமே தவிர, நான் சொல்றது அரையும் குறையுமா கேட்டு ஒருத்தர்
இன்னொரு தாத்தா, அவருக்கு மரண பயமே ரொம்ப அதிகம். அவரை ஐசியூவில் கொண்டு போயின்னு இருக்கான். அவர்கிட்ட போய், பயப்படாதீங்க, நீங்கள் போனால் எங்களுக்கு தான் தெரியும், உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்ட்டான். அவர் பாவம் போகிறத பற்றியே நினைக்கல. இதெல்லாம் நாம் நமக்குள்ளேயே பார்க்கணும். பருத்தியார்கிட்ட போய் சொல்லாதீங்க, நீங்கள் உங்களுக்குள்ளேயே பார்க்கணும். இந்த மிருத்யுங்கிறது பருத்தியாரு தான் கண்ணுக்கு தெரியுமே தவிர, இப்போ நாம் தூங்குற போது நம்ம உடம்பு இப்படி கிடக்கிறது பருத்தியார் தானே பார்க்குறா. நீங்கள் சுகமாக இருக்கீள் இல்லையா? இந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சுட்டு பாருங்க. நீங்கள் சுகமாக இருக்கீள், வெளியில் இருக்கிறவன் தூங்குறத பார்க்குறான். இதே போல தான் ஆப்புறது. இதே போல இந்த சரீரம் பரத்தியார் திருஷ்டிக்கே தவிர, குடம் இருந்தாலும் குடம் உடைஞ்சாலும் குடத்துக்குள்ள இருக்கிற ஆகாசம் அப்படியே இருக்கும். அதே போல இந்த சரீரம் இருந்தாலும் போனாலும் எல்லாம் உள்ள இருக்கிற அந்த ஆகாசம் அது கொஞ்சமும் பாதிக்கப்படாம இருக்கும். ந மிருத்யு ந மிருத்யு சங்கா. மிருத்யு கிடையாது, சந்தேகம் கிடையாது, எனக்கு ஜாதி பேதம் கிடையாது. ஜாத்தினாக்கா பிராமணன், சத்திரியன், வைசியன், சூத்ரன்ங்கிறது இல்லை. மனுஷத்துவம் ஜாதி, கோத்துவம் ஜாதி. ஒரு மாடு, இப்போ அதுக்கு வர்ணம்னு பேரு, பிராமணன், சத்திரியன், வைசியன், சூத்ரன்ங்கிறது. ஜாதிங்கிறது அது ஜாதின்னு சொல்றோம். ஏன்னா அந்த ஜாதி நமக்கு பார்த்தா தெரியாதே. பிராமணன், சத்திரியன், சூத்ரன், வைசியன்கிறதெல்லாம் அவ்வளோ ஈஸியாக பார்த்து கண்டுபிடிக்கிற விஷயம் இல்லையே. ஜாதினாக்கா இப்போ மாடை பார்த்தா சொல்லுவோம், இது குஜராத் மாடு, இது இந்த ஊர் மாடு. இப்போ மனுஷன்லேயும் நமக்கு கொஞ்சம் அப்படி பார்க்கலாம். இவன் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிறவா, இவ அமெரிக்காவில் இருக்கிறவா, இவ மிடில் ஈஸ்டில் இருக்கிறவா, இப்படின்னு பார்த்தா வித்தியாசம் தெரிகிறது. இதே போல நமக்கு எல்லா உலகத்தில் பார்த்தா ஒன்று வேற ஒன்று வேற ஒன்று வேற ஜாதின்னு நாம் பிரிக்க போனோம்னா சின்னதாகவே பிரிச்சுன்னு போகலாம். இப்போ இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் 117 கெமிக்கல்ஸ் சொன்னாலும் அதெல்லாம் ஜாதி தான். எல்லாம் வேற 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 வஸ்துக்கள், ஒரு நாம ரூபம் ஒன்று பிரித்து 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 பேசுகிறோம் பாருங்க, அதுக்கு தான் ஜாதின்னு பேர். எல்லாத்தையும் ஏகமாக அகண்டமாக ஒரு வஸ்து தான் இருக்குன்னு படிப்பை முடிக்கிறது தான் நமே ஜாதி பேதா. வெளிப்படி பார்க்குற போது இது மாடு, இது ஆடு, இது நாய், இது பூனை, இது மனுஷன், இது மரம், இது கல் அப்படின்னு தெரியறது. அந்த உள்ள இருக்கிற சத்தை இருக்கே ஒரே வஸ்து தான். அந்த சத்தையை பார்த்து விட்டானா ஒன்றும் வித்தியாசமே இல்லை. நமே ஜாதி பேதா. பிதா நைவமே நைவ மாதா ச ஜன்மா. எனக்கு அம்மா கிடையாது, அப்பா கிடையாது, எனக்கு பிறப்பும் கிடையாது. என்னோட குழந்தை எனக்கு பிறந்ததுன்னு சொல்றோம், அந்த குழந்தைக்கு தெரியவே தெரியாது. நாம தான் பார்க்குறோம், நாம தான் அதை சொல்லின்னு இருக்கோமே தவிர, அந்த குழந்தை கர்ப்பத்துக்குள்ளே எப்படி இருந்ததோ அதே போலதான் வெளியில இருக்கு. பிதா மாதாங்கிறதான உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட். ஆனா ஆத்மஸ்வரூபத்துல இது எதுவுமே இல்லை. பிதா இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றது? அப்ப இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்லணும்னா, இதெல்லாம் அம்மா கிடையாது, அப்பா கிடையாது, பந்துக்கள் கிடையாது, வேதம் கிடையாது, சாஸ்திரம் கிடையாதுன்னு சொல்றதுக்காக இல்லை. அதுதான் முதல்லயே சொன்னேன், தியானம் பண்றதுக்காக. உள்ள ஆத்மஸ்வரூபத்துல நிற்கிறதுக்கு நமக்கு எல்லா பேதத்தையும் கடந்த அந்த அதிஷ்டானத்துல ஸ்வரூபத்துல நிற்கணும். அப்ப நமக்கு கெட்டது மட்டும் இல்லை, நல்லது. கெட்டத்தை விட்டு நல்லதை ஆசிரிக்கிறோம். அப்புறம் அந்த நல்லது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல தியானத்துக்கு பிரதிபந்தமா இருக்கிற போது தாண்டுறோம். ஜாக்கிரதையா புரிஞ்சுக்கணும் அதை. அந்த தியானத்துக்கு பிரதிபந்தமா இருக்கிற போது உள்ள எதையுமே எடுத்துக்கல. என்னக்கா இதெல்லாம் கூட இப்ப நாம அப்பா, அதனால என் பிள்ளை நான் சொன்னதை கேட்கணும். எத்தனை பேருக்கு இதுல துன்பம் வருது தெரியுமோ? நான் அம்மா, என் குழந்தை நான் சொல்ற போல கேட்கணும். சில குழந்தைகளும் நிறைய கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க, அப்பா அம்மா ஒன்றும் சரியில்லை. குழந்தைகளும் சொல்ற விசித்திரமா, சம்டைம்ஸ் குழந்தை சொல்றது, அப்பா ஒரு அனுஷ்டானமே இல்லை,
பிள்ளைய சொல்றது போயிட்டு திருப்பி ரிவர்ஸும் வரும். இது எல்லாமும் பார்த்தோம்னா நிம்மதிக்கு தடையா இருக்கு. நாம வாழலாம், இவன் என் பிள்ளை, அதனால அவன் நான் சொல்ற மாதிரி அவன் பாட்டுக்கு வேற விதமா போயிடுவான். சில பேர் டோட்டலி டிட்டாச்சா இருப்பான். அவ விஷயத்துல சம்டைம்ஸ் இந்த பிள்ளைகள் குழந்தைகள்லாம் அவ வழியிலேயே வருவான். இவாள்லாம் நம்ம வழியில வரணும் அப்படின்னு நினைச்சுன்னா நிம்மதியே இல்லை. எல்லாம் ஒரு ஜீவன் செப்பரேட்டா வந்திருக்கு. அதையெல்லாம் ஓனர்ஷிப் வச்சுட்டு நம்ம நிம்மதி இல்லாம கஷ்டப்படுறோம். ஆனா அதுக்குனாக்கா அந்த குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டாமா, வழிகாட்ட வேண்டாமா, எல்லாம் வேணும். அதெல்லாம் அப்சல்யூட்லி நெசசரி. ப்ரொடெக்ஷன் வேணும், கூட இருந்து வழிகாட்டணும் எல்லாம். ஆனா உள்ள எடுத்துண்டு ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல கஷ்டப்படுறோம் பாருங்க, அங்கதான் இதை உபயோகப்படுத்தணும். ஜாக்கிரதையா உபயோகப்படுத்த வேண்டியிருக்கு. அதுதான் சம்ஸ்கிருதத்தில் ஸ்லோகமே உண்டு. ஒரு 5 வருஷத்துக்கு குழந்தைய கொஞ்சின்னு இருக்கணும். அப்புறம் ஒரு 15 வயசு வரைக்கும் அந்த குழந்தைய தாடையேது அப்படின்னு வேணா அடிக்கணும்னா விரட்டணுமா படிக்கும். பிராப்தேது ஷோடசே வருஷே புத்திரம் மித்திரவத ஆச்சாரியது. ஒரு 16 வயசா எடுத்துன்னா ஃப்ரெண்டு மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இது பிள்ளை, பேரன், கொள்ளு பேரன், எள்ளு பேரன்லாம் உண்டு பழைய காலத்துல. வாஸ்தவமாவே சொல்றேன். ஒரு பையன் என்கிட்ட சொன்னான், அவ ஆத்துல தாத்தாவும் தாத்தாவோட அப்பா இருக்கா. தாத்தாக்கு 85 வயசாச்சு. தாத்தாவோட அப்பாவுக்கு என்ன வயசா இருக்கும் நீங்க பாவனை பண்ணிக்கலாம். இந்த காலத்துல எல்லாம் சின்ன வயசுலயே குழந்தை பிறந்துடும். தாத்தாக்கு 80 வயசு இருந்தது. இவ தாத்தாவோட அப்பா ஆல்மோஸ்ட் 100 வயசுகிட்ட வந்துடுது. இப்பவும் இந்த தாத்தாவோட அப்பா கிட்ட, கொள்ளு தாத்தா கிட்ட போக மாட்டார். ஏன்னா கொள்ளு தாத்தா தடி எடுத்து அடிச்சுடுவார். சொன்னா கேட்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. எள்ளு தாத்தா கொள்ளு தாத்தாவை சொல்றோம். இது எப்ப போறது? இது நான் ஜோக்கா சொல்றேனே தவிர இது வாஸ்தவமாவே என்கிட்ட ஒருத்தர் சொன்னது. அப்போ ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்ல வேதாந்தம் என்ன தெரியுமோ, பகவான் ரமணரை பத்தி சுவாமி ராஜேஸ்வரானந்தா அவருக்கு எழுதினார். He lived free and allowed others to live free. வழி. ஆனா ஹெல்ப் பண்ணணும், வழி காட்டணும், அந்த கருணை, கம்பேஷன் இருக்கணும், ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கணும், சம்ரக்ஷணம் இருக்கணும், கன்சர்ன் இருக்கணும், எல்லாம் இருக்கணும். இது ஒரு பெரிய இதுதான் வாழ்த்தலை மேல நடக்கிற மாதிரின்னு வேதாந்தம் சொல்லித்து. சுரஸ்ய தாரா நிஷிதா துரத். பண்ண வேண்டியது பண்ணணும், மாட்டிக்கப்படாது. அது உள்ள ரொம்ப தாபப்படுறப்போ தெரிஞ்சுக்கணும், எல்லாரும் சுதந்திரமான ஆத்மஸ்வரூபம் தான், நானும் ஆத்மஸ்வரூபம் தான். ந பந்துர் ந மித்ரம் குருர் நைவ சிஷ்யா சிதானந்த ரூப சிவோகம். பெரிய குரு ஆச்சாரிய பகவத் பாதால் சொல்ற, குருவும் கிடையாது, சிஷ்யனும் கிடையாது. பகவான் ரமணர் சொல்லுவார், குருவுக்கு அப்படிதான் இருக்கணும் பாவம். குரு சிஷ்யன்கிற பெயர் சிஷ்யனுக்கு இருக்கலாம், குருங்கிற பக்தி இருக்கணும் அந்த ஞானத்தை அடையறதுக்காக. ஆனா குருவோட லெவல்ல குரு சிஷ்யன் ஒன்று எல்லாம் ஆத்மஸ்வரூபம் தான். குரு நைவ சிஷ்யா ந பந்துர் ந மித்ரம் சிதானந்த ரூப சிவ. எல்லாரும் ஆத்மஸ்வரூபம் தான். குருவும் ஆத்மா தான். யாரும் இல்லைன்னு மட்டும் நிறுத்திண்டாக்கா நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் ஆயிடும். எல்லாரும் ஆத்மஸ்வரூபம் தான், எல்லாரும் பகவத் ஸ்வரூபம் தான். குருவும் சிஷ்யனும் எல்லாரிலையும் ஒரே சைத்தன்யம், ஆத்மா தான். அஹம் நிர்விகல்போ நிராகார ரூபோ விபுத்வாச்ச சர்வத்ர சர்வேந்திரியாணாம்
நச்சாசங்கதம் நைவ முக்திர்ன பந்தஹ சிதானந்தரூப சிவோஹம் சிவோஹம். அஹம் நிர்விகல்பஹ நிராகாரரூபஹ சர்வத்ர சர்வேந்திரியாணாம் விபூத்வாச்ச அசங்கதம் நச்ச ந முக்திஹி ந பந்தஹ சிதானந்தரூப சிவோஹம் சிவோஹம். நாம் நிர்விகல்பமான வஸ்து. விகல்பம்னாக்கா இடைஞ்சல், அந்நிய வஸ்து, இரண்டாவது பொருள், எல்லாமே பொருள். நம்ம மனசு நிம்மதியாக இருக்கிறது அதில் ஒரு இடைஞ்சல் வந்துடுதுன்னா அதுதான் விகல்பம்னு பேர். துவைத்த பிரதீதி, அனாத்ம பிரதீதி எல்லாம் வேதாந்தத்தில் சொல்லுவோம். அத்வைத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறோம், அது பெரிய சித்தாந்தம்லாம் சொல்கிறேன். ரமண பகவான்கிட்ட ஒருத்தருக்கு அத்வைதத்தை பற்றி கேட்டார். ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சுட்டார். உனக்குள்ள 2 நான் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டுவிட்டார். அவ்வளோதான் அத்வைதம். அந்த நான்கிற அனுபவத்தில் 2 கிடையாது, துவைதமே கிடையாது. இனிமேல் அதுக்கு சித்தாந்தமும் வேண்டாம், ஒன்றும் வேண்டாம், எதுவுமே வேண்டாம். இதுதான் அகம் நிர்விகல்பா அப்படின்னு. அந்த அகங்கிற அனுபவமே நிர்விகல்பம்தான், அதில் விகல்பமே இல்லை. சுஷுப்தியில் விகல்பமே இல்லை. அது ஒரு ஸ்பெஷல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணா டீப் ஸ்லீப். ஆனால் இப்போவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐ கான்ஷியஸ்னஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் சிங்குலர். அந்த கான்ஷியஸ்னஸ்லேயே 2 இல்லை. அது 2 இல்லைன்னா அதை ஆக்சுவலாக ஒன்றுன்னு கூட சொல்ல முடியாது. ஏன்னா 2 இருந்தால் தானே ஒன்று சொல்ல முடியும். நச்சைகம் ததன்யத்விதீயம் குதஸ்யாத் நவா கேவலத்வம் நச்சா கேவலத்வம் ந சூன்யம் நச்ச அசூன்யம் அத்வைதகத்வாத் கதம் சர்வ வேதாந்த சித்தம் பிரவீமி. அது சூன்யம் சொல்ல முடியாது, அது பூர்ணம்னு சொல்றோம் நாம. பூர்ண வஸ்து, அதில் 2 இல்லை, விகல்பம் இல்லை. நகம் நிர்விகல்பா நிராகார ரூபா. யாருக்கும் அவனவனை பார்க்கவே முடியாது, அது பார்க்கப்படுற வஸ்துவே இல்லை. அது தானே தானா எல்லாத்தையும் பிரகாசிக்கிறது, பிரகாசிப்பிக்கிறது. ஆனால் அதை பார்க்க முடியாது. அது எல்லாத்தையும் விளக்கக்கூடிய வெளிச்சமாக இருக்கு, ஆனால் அதை விளக்க முடியாது. அது ஸ்வயம் பிரகாசமாக இருக்கு, சைத்தன்யமாக இருக்கு. அதனால அதுக்கு விகல்பம் இல்லை, துவைத்தம் இல்லை, நிர்விகல்பம்னு பேர். 2அற்ற ஒளி, 2அற்ற ஜோதி, தூய உணர்வு. அதுக்கு ஒரு ரூபம் கிடையாது, உருவம் கிடையாது. இன்னமும் ரொம்ப ஸ்ட்ரைக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னதுனாக்கா, நமக்கு யாருக்கும் நம்மளை உருவமாக தெரியாது. ஃபோட்டோவோ ஒரு கதை. பழைய காலத்தில் கண்ணாடியே பார்க்காத ஒரு காட்டில் வாழக்கூடிய ஒருத்தர், அவருக்கு எங்கேயோ வெளியூருக்கு போனார். போன இடத்துல யாரோ ஒரு ப்ரெசன்டேஷன், ஒரு கண்ணாடி கொடுத்தார். அவர் என்ன பண்ணார், அந்த கண்ணாடியை வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சு, யாரோ ஏதோ கொடுத்துருக்காது, என்னது தெரியாது அவருக்கு. அது திறந்து பார்த்தா அதில் அவரோட முகம் தெரிஞ்சது. தினமும் அது விளக்கேற்றி வச்சு 2 பூ போட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிகிட்டே இருக்கார். இப்போ பண்டாட்டி கேட்டால், என்னது இது? இல்லை, யாரோ எங்கள் அப்பாவோட படம் கொடுத்தான். அவளுக்கு எப்படி எங்கள் அப்பா படம் கிடைச்சது தெரியல, எங்கள் அப்பாவோட ஃபோட்டோ அது, அதனால தினமும் அதை வச்சு பூ போட்டுருக்கேன்னு. அப்படியா, நான் பார்த்து விட்றேன்னு சொல்லி அந்த அம்மா என்ன பண்ணா, ஒரு நாளைக்கு போய் பார்த்தா அவள் தெரியறது. ஓ, வேற ஏதோ ஒரு பொம்மநாட்டி படத்தை வச்சுட்டு அப்பா படங்கிறாரு அப்படின்னு. அப்புறம் இவ 2 பேரும் பேசாம ஆயிட்டா. 2 பேரும் பேச்சு இல்லை. என்னாச்சுன்னு கேட்டார் இவர். இல்லை, நீ யாரோ ஒரு லேடியை வச்சுட்டு இருக்க. லேடியா? ஏதோ ஸ்திரீயை வச்சுட்டு இருக்கேன். எங்க அப்பா படம் அப்படின்னா. அப்புறம் 2 பேருமா எடுத்து சண்டை போட்டு லாஸ்ட்ல அதை எடுத்து காட்டித்தரேன் பாருன்னா, இது பாரு அப்படின்னா. அவர் சொன்னா, அது நீங்க தானேண்ணா. இவர் சொன்ன, இது நீ தான் அப்படின்னா. அப்பதான், ஓ, நம்மளை தான் காண்றது. அது தெரியவே தெரியல.
நமக்கு நம்ம உருவம் தெரியாது. நாம் ரிஃப்ளெக்டிங் மீடியாலாம் வச்சுட்டு தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? நமக்கெல்லாம் நம்மளை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை இருக்காது. அடிக்கடி ஃபோட்டோ எடுத்து, சில பேருக்கு இந்த மொபைலை வச்சுட்டு இப்படி என்ன சொல்லுவா, செல்ஃபி எடுத்துகிட்டே இருக்கிறது தான் வேலை. எடுத்து எடுத்து பார்த்துட்டே இருக்கான். எத்தனை வாட்டி பார்த்தாலும் ஒரே போல தான் முகரை தெரிய போகிறது. அதனால திருப்பி 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 அதை எடுத்து 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 பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கு. அது நம்மளே இல்லை. அது நமக்கு தெரியாத பெறத்தியாருக்கு தெரியக்கூடிய பெரிய பரப்பிரத்யக்ஷம். பெறத்தியாரோட கண்ணுக்கு மட்டும் தெரியக்கூடியதுதான் உருவமே தவிர நமக்கு அருவம் தான். நிராகார ரூபகான்னா அது ஒரு கான்செப்ட் இல்லை, இட் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நிராகார ரூபகாங்கிறது எல்லாருக்கும் இருக்கிற அனுபவம். யாருக்கும் அவாவாளோட ஆகாரம் தெரியவே தெரியாது. ஆகாரம் யாராவது பார்த்து தான் சொல்லணும். நம்மளை பொறுத்தவரை நாம நிராகார ரூபம் தான், ஃபார்ம்லெஸ் தான். அதனால அந்த நிராகாரமா இருக்கிற என்னோட ஸ்வரூபம் இருக்கே, அது எல்லாம் இப்ப நான் என்ன எப்படி உணர்றேனோ அந்த உணர்வு ரூபத்துல தான் நீங்க எல்லாரும் உங்களை எல்லாம் உணர்ந்துருக்கீள். எல்லாரும் சுத்த சைத்தன்யமா தான் எல்லாரையும் உணர்ந்துருக்கீள். எல்லா இந்திரியங்களுக்குள்ளாலையும் காணப்பட்ட பிரபஞ்சம் பூராவும் எல்லாத்துக்கும் பிரகாசமாயிருக்கிறது ஒரே சைதன்ய வஸ்து தான். எல்லா இந்திரியங்களாலையும் வியாபிச்சு கண்ணால ரூபமாகவும், காதால சப்தமாகவும், மூக்கால மனமாகவும், நாக்கால ருச்சியாகவும், தொக்கால ஸ்பர்ஷமாகவும் எல்லாம் தெரியறது ஒரே ஆத்மாதான். அந்த ஆத்மாவோட ஸ்வரூபத்தை ஆராய்ந்து பார்க்க முக்தி பந்தம்ங்கிற பேச்சுக்கே இடம் இல்லை. பந்தம்னா பந்தம் இருந்தா தானே முக்தி. பந்தம் யாருக்கு? கட்டுப்பட்டிருக்கிறவன் யாரு? இந்த பந்தத்தில் இருக்கக்கூடியவன் யாருன்னு தேடி பார்த்தால், இந்த நான் யாருன்னு தேடி பார்த்தா இந்த நானே உண்மையா இல்லை. இந்த நான்கிற ஒண்ணு வாஸ்தவமா இருந்தா தானே பந்தப்படுறதுக்கு. அது இருக்கானா பந்தத்திலேருந்து வெளியிலே வர முடியாது. இந்த அகங்காரத்தை நாம தேடி பார்க்கிறோம். இந்த அகங்காரம் என்ன? நான் யாரு? நான்கிறது என்ன? சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம். நான் எப்பவுமே சிதானந்த ரூபமான சிவம்தான். என்னில பந்தம் அப்படிங்கிறது முக்காலத்திலையும் இல்லை, முன்னாலையும் இருக்கல, இப்பவும் இல்லை, இன்னும் உண்டாகவும் முடியாது. இதை அறிவாகிற கண்ணனால பார்க்கிற போது அந்த அறிவே அனுபவம் ஆயிடுறது. ஏன்னா அனுபவம் இருக்கு. அனுபவத்தை அறியற போது அந்த அறிவுக்கு அவ்வளவு ஃபோர்ஸ் வந்துடும். நீங்க பாக்கியெல்லாம் வரக்கூடிய ஏதோ ஒரு லைட் பார்க்குறோம், உள்ள ஏதோ ஒரு சந்தோஷம் வருது, மெடிடேஷன் வருது, இதெல்லாம் வந்துட்டு பிசு பிசுன்னு போயிடும். ஆனா இந்த ஆத்ம ஞானங்கிற சூரியன் இருக்கே, அந்த சூரியனோட பிரகாசம் மங்கவே மங்காது. அந்த அறிவு நித்திய சித்தமான அனுபவத்தை விளக்கக்கூடிய விளக்கு. நித்திய சித்தமான அறிவை விளக்கக்கூடிய அந்த விளக்கு மங்கவே மங்காது. சித்தமாய் உள் பொருளை தேர்ந்து இருத்தல் சித்தி, பிற சித்தியெல்லாம் சொப்பனமார் சித்திகளே அப்படி. மீதியெல்லாம் என்னெல்லாம் கிடைச்சாலும் சொப்பனத்தில் ஒரு சந்தோஷம் வருது. எத்தனை நேரம் நிற்க போகிறது? நீங்கள் நல்ல ஒரு அனுபவம் அனுபவிச்சில் மனசில் ரொம்ப சந்தோஷம் எத்தனை நேரம் இருக்கும்? போயிடும், வரும், போயிடும். ஆனால் இதையெல்லாம் பிரகாசப்படுத்தின்னு இருக்கக்கூடிய அறிவு இருக்கே, அது நித்திய சித்தமான திருப்தி. அதைத்தான் இங்கே நிர்வாணம் அப்படின்னு கூப்பிட்டா. அந்த நிர்வாண ஸ்வரூபமாக இருக்கிற, போதஸ்வரூபமாக இருக்கிற அந்த ஆத்மா, அது சித் ஸ்வரூபமாக இருக்கு, ஆனந்த ஸ்வரூபமாக இருக்கு, திருப்தியே ஸ்வரூபமாக இருக்கு.
அதுவே நம்ம உண்மையான ஸ்வரூபம் அப்படிங்கிற அறிவு வரணும். அதுக்கு தான் வேதாந்த விசாரம் பண்றோம். நாம ஆத்ம விசாரம் பண்றோம். நான் யாரு, என்னோட ஸ்வரூபம் என்ன அப்படி, நான் இந்த உடம்பு இல்லை, இந்த உடம்பு நான் சொல்லவே இல்லை. நாம தான் உடம்பு சொல்றதுன்னு நினைச்சுக்கிறோம். உடம்பு எங்கேயுமே அகம்னு சொல்லவே இல்லை. அகங்கிற அனுபவத்துக்கு தேக சம்பர்க்கமே இல்லை. மனசும் நான் அல்ல, புத்தியும் நான் அல்ல, அகங்காரம் நான் அல்ல, ஜாகிரத் சொப்பன சுஷுப்திங்கிற அவஸ்தைகள் எதுவும் நான் அல்ல. இப்படி எல்லாத்தையும் தள்ளி உள்ள அபியாசம் பண்ணினோமானால், நம்ம ஏதோ ஜபம் பண்ணுற போது, இல்லாட்டா பிரணவ தியானம் பண்ணுற போது, ஜபம் பண்ணுற போது இப்படி இதை அனுசந்தானம் பண்ணிகிட்டே இருக்க மனம் சுத்த சைத்தன்யமாக, தூய உணர்வாக, எண்ண அலைகள் ஏதும் இல்லாம, தூங்கி போகாம, உணர்வோட ஆகாசம் போல. பகவான் ரமணர் விண்ணுருங்கிறார். விண்ணுரு நுண்ணுரு உனையான் விண்ணுரு நன்னிட எண்ணலை இரும் என்று அருணாச்சல. அந்த எண்ணலை அற்று ராப்பகலில்லா வெறுவெளி வீடு அப்படிங்க, அந்த டைம்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ், அந்த இன்னர் ஸ்பேஸ், அந்த சிதாகாசம், அதை ஹிருதயத்துக்குள்ள அந்த அனுபவஸ்வரூபமா, நிர்விகல்ப அனுபவஸ்வரூபமா இருக்கிற அந்த ஆகாசத்தை தன் ஹிருதயத்துக்குள்ள தியானத்தில் கொஞ்சம் ஒரு க்ஷண நேரம் அனுபவிச்சா கூட லைஃப் திருப்தி வந்துடும். அதனால வரக்கூடிய அறிவு பயத்தை நிவர்த்தி பண்ணிவிடும், சோகத்தை நிவர்த்தி பண்ணிவிடும், ஸ்வஸ்ததா கொடுத்துவிடும், நமக்கு சந்தோஷம் கொடுத்துவிடும். அதனாலேயே தான் அந்த அறிவுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவத்தை சாஸ்திரம் கொடுத்தது. எல்லாத்துக்கும் லட்சியம் அதுதான் அப்படின்னு முன்னால காட்டினா, அந்த ஒரு அறிவு வந்துடுத்தானா நமக்கு வெறுப்பு விருப்புங்கிறதெல்லாம் உள்ளேந்து போயிடுறது. ஆத்ம ஞானத்தோட பலமா தர்மம் தனியே வந்துடும். இப்ப தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோட்சம் எல்லாத்தையும் தள்ளினாலும் ஞானம் வந்துடுத்தானாலே தர்மம் வந்துடும். ஞானம் வந்துடுத்தானாலே அர்த்த காமங்கள்லாம் எங்கெங்கே இருக்கணுமோ அங்கங்கே இருக்கும். அதனால அந்த ஞானம்ங்கிறது தான் பெரிய உபகாரம். நாம எல்லாருக்கும் பண்ற பெரிய உபகாரம் என்ன? நமக்கு நம்மளை தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய உபகாரம். அந்த தெரிஞ்சுக்கிறவன் இந்த சம்சாரம்ங்கிற க்ஷேத்திரத்திலேருந்து வெளியில போயிடுமாம். அப்படி வெளியில போனவனால தான் இந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு உபகாரம் உண்டாகும். அப்படி இருக்கிறவாளால தான் இந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு பூரா, க்ஷேத்திரம்னா இந்த ஒரு ஃபீல்டு, அதுக்குள்ள இருக்கிறதுக்கு எல்லாமும் அந்த க்ஷேத்திரஞனை தெரிஞ்சுக்கிறது தான். அந்த உள்ள இருக்கிற ஞப்தி உணர்வு, அதை தெரிஞ்சுக்கிறது தான். அந்த அறிவு உள்ள நிர்விகல்பகா. விகல்பம் தான் சம்சாரம், நிர்விகல்பம் தான் ஞானம்ங்கிறது, முக்திங்கிறது. அந்த விகல்பமற்ற தூய நிலை, அதை உணர்ந்தால் சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம், நான் சிதானந்த ரூபமான அந்த சிவம், நான் ஆத்மா அப்படிங்கிற ஒரு பறைசாற்றார் ஆச்சாரியால். வேதாந்த டிண்டிமஹா அப்படிம்பார், பேரி. நீ ஆத்மா, பயப்படாதே, அபீஹி, பயம் வேண்டாம். நீ சைத்தன்யம், எதை பார்த்தும் பயப்படாதே, சந்தோஷமா இரு. இதுதான் இந்த சாஸ்திரத்தோட பெரிய உபதேசம் நமக்கு. அது நமக்கு மெதுவா நமக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரகாசப்படுத்தினா கூட நமக்கு சந்தோஷம் வந்துடும். கீதையில பகவான் சொன்னார், ஸ்வல்பமப்யஸ்ய தர்மஸ்ய திராயதே மகதோ பயாத். கொஞ்சமாவது இந்த தர்மம் உள்ள வந்தாலே பயம் போயிடும். எத்தனையோ பேர் இங்கே சிரவணம் பண்ணுறவாளெல்லாம் எத்தனையோ வருஷமாக கேட்டுன்னு இருக்கிறவா தான். நிறைய பேர் அதுக்கு ஒரு சான்றாவே இருக்கா.
நிறைய பேர் அது எத்தனையோ அனுபவங்கள் லைஃப்பில் கஷ்டங்களுக்குள்ளாலையெல்லாம் போயிட்டு வந்து அந்த அறிவோட மகிமையை தெரிஞ்சுன்னு வந்தவா தான் இங்கே. அது எல்லாருக்கும் அனுபவம் வந்ததோ இல்லையோ, அந்த அறிவு நிச்சயமாக எல்லாருக்கும் ஒரு தைரியத்தை கொடுக்கறது. அந்த அறிவு தான் மகாபுருஷர்கள்லாம் உபதேசம் பண்ணியிருக்கான். இங்கே கூட நமக்கு இந்த ஹாலுக்கு பேர் ஞானானந்தகிரி சுவாமிகளோட பேரில் இருக்கிற ஹால். சுவாமிகளே அந்த அறிவையே உபதேசம் பண்ணிட்டு இருந்த மூர்த்தி தான். சின்முத்திரையோட தட்சிணாமூர்த்தி மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு தன்னை உணர்ந்து நிம்மதியாக இருப்போம். எப்படியோ நிம்மதியாக இருக்கிறது. சுவாமிகள்ட்ட ஒருத்தர் சொன்னால் ரொம்ப துக்கமாக இருக்குது. ரொம்ப அழகான உபதேசம். அழுது அழுது நிம்மதியாக இருப்போம் அப்படின்னு. அழுது அழுது தீர்த்து நிம்மதியாக இருப்போம், சாந்தமாக இருப்போம் அப்படின்னு. அப்போது எப்படியோ அந்த சாந்தியை அடையணும், அந்த நிம்மதியை அடையணும். இதுதான் மகாபுருஷர்கள்லாம் காட்டக்கூடிய வழி. அந்த சம்பிரதாயத்தில் நாமளும் இன்னைக்கு இந்த 3 நாள் சத் சங்கத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கோம். தொடர்ந்து வர வருஷங்களில் பகவத்பாதால் காட்டின வழியிலேயே நாம் ஏதாவது ஒரு கிரந்தத்தை ஆசிரியிச்சுட்டு சத் சங்கம் பண்ணுவோம்.